গুড আফটারনুন। এবার আমরা যে টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে খুব কমন একটা টপিক, এমার্জেন্সি টপিক, দ্যাট ইজ ট্রেকিওস্টোমি। ওস্টোমি মানে ওপেনিং আর ট্রেকিয়া মানে ট্রেকিয়া, তো ওপেনিং ইনটু দ্য ট্রেকিয়া, দ্যাট ইজ ট্রেকিওস্টোমি। ছবিটা দেখে বুঝতে পারছো। তাহলে বাই ডেফিনেশন, a tracheostomy is an artificial surgically created airway fashioned by making a hole in the anterior wall of the trachea and the insertion of a tracheostomy tube, which may or may not be permanent. That means it may be temporary or permanent. This picture shows this is the airway, this is esophagus, and there is vocal cord. This portion is larynx and this is the tracheostomy tube. This Neal picture shows us or indicates us the inflamed or inflate tracheostomy tube. Okay. তাহলে function কি? To improve airway or alveolar ventilation in case of respiratory insufficiency, or it creates a alternative pathway for breathing, protects the airway by using curved tube. Tracheobronchial tree is protected against aspiration of fluids or secretion. তার মানে যদি কাপ টিউব আমি দিই তাহলে ট্রেকিওব্রঙ্কিয়াল যে সিক্রেশন সেটা আমি পেশেন্ট অ্যাসপিরেট করবে না। পারমিটস রিমুভাল অফ ট্রেকিওব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন, মানে ট্রেকিওব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন রিমুভ করতেও হেল্প করবে। ইন্টারমিটেন্ট পজিটিভ প্রেশার রেসপিরেশন, এটাও আমরা মেনটেন করতে পারবো, আর কোনো অ্যানাস্থেশিয়া দরকার হলে ট্রেকিওস্টোমির মাধ্যমে আমি দিতে পারি। Indications of tracheostomy. There are main three indications. Those are respiratory obstruction, retained secretion, and respiratory insufficiency. তাহলে respiratory obstruction বলতে কি বোঝাচ্ছে? Those are infection like acute laryngotracheal bronchitis, acute epiglottitis, diphtheria, Ludwig's angina, retonsillar abscess, retropharyngeal or parapharyngeal abscess, tongue abscess, etc. Trauma in case of external injury or larynx and trachea. Neoplasm, benign and malignant neoplasm of larynx, pharynx, upper trachea, tongue and thyroid. If there is any foreign body in larynx. Edema larynx, congenital anomalies like laryngeal web, cyst, tracheo-esophageal fistula, bilateral choanal atresia. Retained secretion, it is divided also different subdivision. Inability to cough, in which condition? That is coma of any cause. Example, head injury, CVA, narcotic overdose, etc. Paralysis of respiratory muscle, that is spinal injuries, polio, Guillain-Barré syndrome, myasthenia gravis, and spasm of respiratory muscle like tetanus, eclampsia, strychnine position. In case of painful cough, chest injuries, multiple rib fracture, pneumonia. Aspiration of pharyngeal secretion, that is bulbar polio, polyneuritis, and bilateral laryngeal paralysis. In case of respiratory insufficiency, there is chronic lung condition like emphysema, chronic bronchitis, bronchiectasis, and atelectasis. তাহলে এবার দেখে নিই what are the types of tracheostomy. That is emergency tracheostomy, active or tranquil tracheostomy, permanent tracheostomy,
percutaneous dilatational tracheostomy and mini tracheostomy or cricothyroidotomy. তাহলে emergency tracheostomy কি? It is employed when a airway obstruction is complete or almost complete and there is an urgent need to establish the airway. Then intubation or laryngotomy are either not possible or feasible in such cases, then emergency tracheostomy is to be done. Elective tracheostomy বা রুটিন ট্রেকিওস্টোমি, এটা কখন করা হচ্ছে? এটা একটা প্ল্যান্ড প্রসিডিওর, কোনো তাড়াহুড়ো করা হয় না, সার্জিক্যাল ফেসিলিটি পেলেই এটা ট্রেকিওস্টোমি করা হয়ে থাকে। এটা দু রকম টাইপের হতে পারে। থেরাপিউটিকের মানে হচ্ছে রেসপিরেটরি যে অবস্ট্রাকশন হয়েছে সেটাকে রিমুভ করে দেওয়া, সিক্রেশনগুলো সরিয়ে দেওয়া ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে। আর প্রোফাইল্যাকটিক, সেটা কি হচ্ছে, এই যে রেসপিরেটরি অবস্ট্রাকশনটা হয়েছে বা কোনো ব্লাড বা ফ্লুইড, কোনো সিক্রেশনের যে অবস্ট্রাকশন, সেটাকে কন্টিনিউ অ্যাভয়েড করানোর জন্য এই প্রোফাইল্যাকটিক্যালি ট্রেকিওস্টোমি করা হয়। এখানে সার্জারির ফলে কোনো টাং সার্জারি, ফ্লোর অফ দ্য মাউথে কোনো সার্জারি, ম্যান্ডিবুলার সিক্রেশন বা রিসেকশন, ল্যারিঞ্জিয়াল ফিশার আছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রোফাইল্যাকটিক ট্রেকিওস্টোমি করা হয়। আর পার্মানেন্ট ট্রেকিওস্টোমি, এটা কি required for case of bilateral abductor paralysis or laryngeal stenosis, মানে আর ল্যারিংসকে আমি কোনোভাবেই কাজে লাগাতে পারবো না, তখন আমার পার্মানেন্ট ট্রেকিওস্টোমি করা হয়। দেখো এখানে একটা ইমেজ দেওয়া ছিল, কেন বুঝতে পারছি না ইমেজটা শো করছে না। টেকনিক কীভাবে ট্রেকিওস্টোমি করা হয়, যখন দরকার তখন এন্ডোট্রেকিয়াল ইনটিউবেশন করা হয় ট্রেকিওস্টোমির আগে। এর ফলে ইনজুরিটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি। তো পজিশনটা কী হবে? পজিশন হবে সুপাইন পজিশন উইথ পিলো আন্ডার দ্য শোল্ডার, সো দ্য নেক ইজ এক্সটেন্ডেড। অনেক সময় একে স্নিফিং পজিশন বলা হয় ইন কেস অফ চিলড্রেন বা নিওনেট। দেখো ছবিটা, এখানে একটা ছোট্ট টাওয়াল দেওয়া আছে, দিয়ে পজিশনটা মেনটেন করা হয়েছে যাতে ট্রেকিয়াটা একদম অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট বা সামনের দিকে চলে আসে। 2% লিগনোকেন জেলি ইনজেক্ট করা হয় টু অ্যানাস্থেটাইজ দ্য এরিয়া। এগুলো জাস্ট এমনি একটু পড়ে নাও, এটা আমাদের অ্যাসিস্টিং প্রসিডিওর, বা যদি জিজ্ঞাসাও করে যাতে বলতে পারো, ট্রে সেটআপে অনেক সময় কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে। একটা ভার্টিক্যাল ইনসিশন দেওয়া হয়, এরপরে এক্সটেন্ডিং ফ্রম ক্রিকয়েড কার্টিলেজ টু জাস্ট অ্যাবাভ স্টার্নাল নচ, বুঝতেই পারছো স্টার্নাল নচ। এবার প্রসিডিওরটা করা হয়, চেষ্টা করা হয় মিনিমাম ব্লিডিং যাতে হয় সেটা। এই ছবিগুলো একটু ফলো করো, তাহলেই বুঝতে পারবে। ইনসিশন দেওয়ার পর টিস্যুকে ডিসেকশন করা হয় আর ভেনগুলোকে ডাইলেট করার চেষ্টা করা হয়। যদি এক্সেসিভ ব্লিডিং হতে থাকে তাহলে সেগুলোকে লাইগেট করা হয়। এই যে নীল রঙটা দেখতে পাচ্ছ, এইটা হচ্ছে আমার ট্রেকিয়া। দেখো ট্রেকিয়াতে ইনসিশনটা কিভাবে দেওয়া হচ্ছে। ট্রেকিয়াটাকে ফিক্স করা হয় হুক দিয়ে আর ভার্টিক্যাল ইনসিশনের মাধ্যমে, 3rd and 4th বা 3rd and 2nd রিংয়ের মাঝখানে। যদি অসুবিধা হয় ছবিটা আরেকবারও দেখে নাও।
এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রসিডিওর। এটা এভাবে তোমরা ঠিক বুঝতেও পারবে না যদি সামনাসামনি না দেখো। তাহলে ট্রেকিয়াতে আছে কি করে কনফার্ম করব? 5 ml সিরিঞ্জে 4% লিগনোকেন নিয়ে সেই নিডলটা ইনসার্ট করা হয় ট্রেকিয়াতে, করার পর অ্যাসপিরেট করা হয়। যদি এয়ার বাবলস বেরিয়ে আসে বা নিডলের ভেতর আমি এয়ার দেখতে পাই, তাহলে বুঝবো আমার এটা টিউবটা ট্রেকিয়াতে আছে। এছাড়া আর কি 2 ml সলিউশন অফ ইনজেক্টেড, মানে এই যে আমি নিয়েছি 4% লিগনোকেন, সেটা 2 ml যদি আমি ট্রেকিয়াতে ইনজেক্ট করি আর নিডল দিয়ে রিমুভ করতে চাই কুইকলি, তাহলে দেখব করলে আমি যাতে কোনো রকম কোনো কাফ আসার আগেই আমি যে নিডল দিয়ে ইনসার্ট করছিলাম, ইমিডিয়েটলি নিডলটা আমাকে বের করে নিতে হবে। কেননা যদি কাফ আসে তাহলে নিডলে আরও ইনজুরি হওয়ার চান্স থাকবে। এরপর ট্রেকিওস্টোমি টিউব, যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাইজ অ্যাকর্ডিং টু এজ, সেটা আমি ইনসার্ট করব আর টিউবের সাইড দুটো টেপ দিয়ে ফিক্স করব। লুব্রিকেটেড ট্রেকিওস্টোমি টিউবটা ইনসার্ট করব যাতে কোনো সেল ইনজুরি বা কোনো রকম ইরিটেশন পেশেন্টের না হয়। আর দরকার হলে হাম্বু ব্যাগ দিয়ে আমাকে অ্যাম্বিং করতে হবে আর অসকালটেশন করতে হবে। এখন সাধারণত ইউজ অ্যান্ড থ্রো ট্রেকিওস্টোমি টিউব ইউজ হয়। এগুলো দেখো আগেকার দিনে ছিল জ্যাকসনস মেটালিক টিউব বলে, স্টিলের। এগুলো রিইউজ করা যায় অটোক্লেভ করে। এটা জার্মান সিলভার দিয়ে তৈরি। তাহলে কি মেড অফ জার্মান সিলভার, একটা অবটুরেটর থাকে, একটা ইনার টিউব আর আউটার টিউব থাকে। ইনার টিউব ইজ লার্জার দ্যান আউটার টিউব, মানে ইনার টিউবটা বেশি লম্বা হয় কেন, আর থাকলে এটাকে ক্লিন করতে সুবিধা হয়। আর আউটার টিউব কী করে, পেটেন্সিটা মেনটেন করে। পেটেন্সি মানে যে ক্লিয়ারেন্স অফ দ্য ফ্লো অফ এয়ার অ্যান্ড সিক্রেশন আর কি, স্মুথ ফ্লো হওয়ার জন্য এই পাইলটটা ইনসার্ট করা হয়ে থাকে যাতে কোনো ট্রমাটিক ইনজুরি না হয়। আর এটা যখন কাফ হয় তখন এই সাডেনলি টিউব এক্সপেল হওয়ার যে চান্স থাকে সেটাকেও প্রিভেন্ট করে। দেখো এগুলো অনেক আগে ছিল, এখন আর এসব ইউজ করা হয় না, জাস্ট ছবিগুলো দেখে রাখো। ফুলার্স মেটালিক টিউব, এটা তোমরা দেখলে একটু আগে ছবিতে যে বাইভাল্ভ দুটো ব্লেড আছে, যখন প্রেস করা হয় তখন একসাথে হয়ে যায়। আর এটা দেখো দেখেই মনে হচ্ছে স্মুথ। ইনার টিউবটা লঙ্গার যেমন ছিল তেমনি, আর ডিক্যানুলেশনেরও চান্স থাকে, মানে টিউব খুলে যাওয়া। এখন যে টিউবগুলো বা ট্রেকিওস্টোমি টিউব ইউজ করা হয় সেগুলো হচ্ছে এই ট্রেকিওস্টোমি টিউব। এটা তোমরা ওয়ার্ডে দেখতে পাবে। দেখো কাপ আছে, টিউব আছে, এখানে নাম্বারটাও লেখা আছে, 8 নম্বর ট্রেকিওস্টোমি টিউব। ইনার টিউব, এটা আউটার টিউব উইথ ভালভ। তাহলে পোর্টেক্স কাপড ট্রেকিওস্টোমি টিউব, যেটা সিলিকন পলিভিনাইল ক্লোরাইড দিয়ে তৈরি। সাধারণত থার্মোলাবাইল অ্যান্ড ক্রাস্টিং পড়ে না, মানে এর উপরে কোনো সিক্রেশন অ্যাকুমুলেশন হয় না। ক্লিন করা খুবই ইজি। লো প্রেশার হাই ভলিউম কাপ মেনটেন করা হয়, যে আমি এক্ষুনি বাল্বটা দেখালাম সেই এয়ার বাল্বটার মধ্যে, যাদের জন্যে বাল্বটা ইনসার্ট করার পর যদি ইনফ্লেট করা হয় তাহলে ডিসলজমেন্ট বা খুলে আসার চান্স থাকে না বা কম থাকে। আর এই বাল্বটা কী হয়, অ্যাসপিরেশন, যে সিক্রেশন অ্যাসপিরেশনের চান্স সেটাকেও কম করায় আর পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশনে হেল্প করে। দেখো এটা
কার্ভড ফেনিস্টেটেড, মানে এই যে ওপেনিং দেখতে পাচ্ছ সেটা, এটা টিউব উইথ বাল্ব। এই এন্ডগুলোতে আমরা যে টেপগুলো সেগুলো ফিক্স করি। এটাও দেখো ছবিটা, এখানে কি ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছ, টিউবে কোনো বেলুন নেই। এখানটা যে ইনফিল্ট্রেট এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলে, দরকার হলে ছবিটা চেঞ্জ করে প্রিভিয়াস স্লাইডগুলো চেক করো, এগুলো আনকাভড, কোনো কাফ নেই এখানে। ওকে, দরকার হলে ছবিগুলো পেছনে যাও, চেক করো। এটাই মেন ডিফারেন্স। ছবিগুলো ভালো করে দেখে মাথায় ঢুকিয়ে নাও। সেম ছবি, এই ছবিটা আগেও দেখেছো। কিভাবে স্টিচ করা থাকে দেখো ইনসার্শন সাইডে। প্রবলেম যেটা হলো, এই যে দেখছো সুচার দেওয়া স্টাইল বা খুব বেশি টাইট করে বাঁধলে বা স্টিচ দিলে সেখানে পেন, সেলুলার নেক্রোসিস বা সাবকিউটেনিয়াস ড্যামেজ এগুলো হতে পারে। এই যে দেখছো স্টিচ দেওয়া আছে, এইখানেই আমাদের ট্রেকিওস্টোমি কেয়ার। একটা হচ্ছে সাকশনিং করা, আর এই স্কিন আর ট্রেকিওস্টোমি টিউবের মাঝে একটা ফাঁক রয়ে যায়, বুঝতেই পারছো, একটা স্কিন, তার উপরে যদি একটা ওপেনিং করে একটা টিউব ঢোকানো হয় তাহলে সেটা তো স্কিনের সাথে আর এমন একটা গ্রুভে বসানো হয় যে ফিক্স হওয়া পসিবল না, তাহলে এয়ার ঢুকে যাবে। সেই জন্যে ওই জায়গাটার মধ্যে একটা স্টেরাইল গজ উইথ বিটাডিন সোকড সেটা আমরা প্লেস করে দিই ট্রেকিওস্টোমি কেয়ার দেওয়ার পর। জায়গাটাকে পরিষ্কার করে, যদি কোনো কাজ থাকে ক্লিন করে, সেখানে একটা স্টেরাইল গজ পিস আমরা বিটাডিনে ভিজিয়ে আমরা এখানটা এরকমভাবে রাউন্ড করে পেঁচিয়ে দিই। ওকে, তাহলে আগের ছবিতেই আমরা দেখিয়েছিলাম ট্রেকিওস্টোমির দুটো টিউবের পাশে যে উইংসের মতো আছে সেখানে দুটো ওপেনিং ছিল, দেখো এখানেও দেখতে পাচ্ছ। এখান দিয়েই আমরা যে টেপটা আছে সেটা দিয়ে রাউন্ড দ্য নেক টাই করি। সে টাইটা কেমন, জাস্ট ব্যান্ডেজের গোল্ডেন রুলস, নট সো লুজ নট সো টাইট, ওয়ান ফিঙ্গার লুজ, মানে বাঁধার পরে যেন একটা আঙুল ইজিলি যাতায়াত করতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে কি, tapes of tracheostomy tube tied around the neck, keeping a space for one finger. বুঝতে পারলে, neck kept flexed, skin incision closed loosely to avoid surgical emphysema. আগের ছবিটাই দেখেছিলে কেমন টাইট করে বাঁধা ছিল, তো সেটা একটু লুজলি করতে হবে, যাতে আবার এটাও খেয়াল রাখতে হবে যাতে স্কিন থেকে বেরিয়ে না যায়, টিয়ার না হয়, ফিক্স থাকবে কিন্তু কোনো যেন সাবকিউটেনিয়াস বা স্কিন ড্যামেজ না হয়। দেখো মেডিকেটেড গজ একটু আগেই বললাম কিভাবে দেওয়া হচ্ছে, এই, ঠিক আছে। তাহলে পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার, যেহেতু ট্রেকিওস্টোমি করা হলে পেশেন্টরা কমিউনিকেশনে একটা প্রবলেমে পড়ে, সেই জন্য এটাকে বলে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরাও অনেক সময় বলি না, কেউ সামনে থাকলে ইশারা করি, তো এটা হচ্ছে সেটা। তাহলে কনস্ট্যান্ট সুপারভিশন, কি সুপারভাইজ করব, ব্লিডিং হচ্ছে কি না, টিউব ডিসপ্লেসমেন্ট হলো কি না, টিউব ব্লকেজ হলো কি না, আর টিউবে যদি সিক্রেশন থাকে সেটা ক্লিয়ার করা। এছাড়া পেশেন্টের হাতে বেল বা সুইচ যে কোনো একটা আমাকে দিতে হবে, যে তার অ্যাটেনশান পাওয়ানোর জন্য, যে হয়তো আমরা দেখছি কিন্তু পেশেন্টের কি প্রবলেম হচ্ছে সে সাডেনলি বলতে পারছে না, তখন যাতে সে বেল টিপে আমাদের অ্যাটেনশানটা ড্র করতে পারে সেজন্য। আর যখন আমি টিউবের কাফ যেটা ডিফ্লেট করব, মানে এয়ারটা বের করে দিলাম, তাহলে কি হলো, টিউবটা ফিক্স থাকলেও ওর অ্যারাউন্ডে যে সিক্রেশনগুলো জমেছিল সেটা সাডেনলি আমার ট্রেকিয়াতে কিন্তু
চলে যাবে, তখনই অ্যাসপিরেশনের চান্স। সেই জন্য আমি যখন সাকশন করব তখন ডিফ্লেট করে নিয়ে সাকশন টিউব ঢোকানোর পর ডিফ্লেট করব, তাহলে আমার সাকশন হয়ে সিক্রেশন চলে এলো। তারপর আমি 100% অক্সিজেন দিয়ে সেই ডেফিসিটটা ফুলফিল করব, ওকে, মেকআপ করব। সাকশন, তাহলে সাকশন সবসময় নেগেটিভ প্রেশারে, কিন্তু প্রেশার কত হবে? 10 থেকে 15 মিলিমিটার পার মার্কারি, ওকে। আর যে ক্যাথেটার দিয়ে সাকশন করব সেটা সবসময় ব্ল্যান্ড এন্ডেড হবে, মানে ভোঁতা মাথা। আর তার ডায়ামিটার 1/3 অফ ইন্টারনাল ডায়ামিটার অফ ট্রেকিওস্টোমি টিউব। একটা ট্রেকিওস্টোমি টিউবে যদি 8 নম্বর ইউজ করি তাহলে তার 1/3, ওকে, ডায়ামিটার হবে। আর যখন আমি ক্যাথেটার ইন্ট্রোডিউস করব তখন যখনই বুঝবো যে আমি কোথাও টাচ করলাম বা কেরিনা অবধি আমি পৌঁছে গেছি, যেখান থেকে বাইফার্কেশন অফ দ্য ট্রেকিয়া হচ্ছে বা পেশেন্ট এবার রেজিস্ট করছে, আমাকে তখনই ব্যাক করে বেরিয়ে আসতে হবে। এটা একটা প্রসিডিওর। আমরা যখন ট্রেকিওস্টোমি কেয়ার বা ট্রেকিয়াল সাকশন বা এন্ডোট্রেকিয়াল সাকশনিং দেখাবো তখন প্রসিডিওরটা দেখিয়ে দেবো, ওকে। দেখো, এটা ছবি, জাস্ট ছবিটা দেখে নাও, কি আছে একটু পড়ে নাও। ট্রেকিওস্টোমি টিউব কেয়ার, এতক্ষণ যেটা বললাম ইনার টিউব রিমুভ করা, কিন্তু এখন আর এগুলো করা হয় না, এগুলো বুকিশ নলেজ। একবার পড়ে নাও জাস্ট, ওকে, না বুঝতে পারলে বলো। এখন আর এভাবে ট্রেকিওস্টোমি কেয়ার দেওয়া হয় না, এগুলো আগে হতো। আর কি কেয়ার এসেনশিয়াল? চেস্ট অসকালটেশন, মানে আমি যে সাকশনি করলাম তাহলে আমার এয়ারওয়ে ক্লিয়ার হলো কি না, চেস্ট ক্লিয়ার হলো কি না, কোনো অ্যাবনর্মাল সাউন্ড পাচ্ছি কি না, সেটা আমাকে শুনতে হবে। আর টিউবটা যে আমি ডিফ্লেট করেছি সেটা আমাকে আবার ইনফ্লেট করে দিতে হবে আফটার সাকশনিং, ওকে। আর যখন এটা মনে রাখতে হয়, যখন আমার ট্রেকিওস্টোমি এক্সটুবেট করা হবে তার আগে চেষ্টা করা হয় পেশেন্টকে উইনিং করানো, মানে আস্তে আস্তে ইনফ্লেট ডিফ্লেট করে ট্রেকিয়াল এরিয়াতে যে সেলুলার নেক্রোসিস সেটা কমানো যেমন আমাদের উদ্দেশ্য, তেমনি পেশেন্টটাকেও হ্যাবিচুয়েট করানো আমাদের উদ্দেশ্য। সেই জন্য তখন চেষ্টা করা হয় মাঝে মাঝে ডিফ্লেট করে পেশেন্টকে প্র্যাকটিস করতে হয়। নেক্সট, ট্রেকিওস্টোমি উন্ড ড্রেসিং। আমরা বললাম ড্রেসিং করছি, এখানে লেখা আছে 2 বার, কিন্তু অনেক সময় এমনও হয়েছে 4 বার 5 বারও হতে পারে, মানে রেগুলার বেসিসে তুমি তোমার শিফটে একবার করবেই, যদি দরকার পড়ে তাহলে তোমাকে আরও করতে হতে পারে, ওকে। স্টিম ইনহেলেশন যেমন অর্ডার থাকবে, আর এটা ট্রেকিয়াল কেয়ার লেখা আছে এর সঙ্গে, চেস্ট ফিজিওথেরাপি বা মিউকোলাইটস কাপ এক্সপেক্টোরেন্টও দেওয়া যেতে পারে। একটু আগে বলছিলাম ট্রেকিয়াল এরিয়াতে ক্রাস্টিং বা ট্রেকাইটিস কী করে আমি প্রিভেন্ট করব। তাহলে আমি যদি ড্রাই গজটা অ্যাভয়েড করি তাহলে আমার জায়গাটা ময়েস্ট থাকবে, ময়েস্ট হলে সেই জায়গা কখনো ক্রাস্ট করবে না। নেবুলাইজেশন দিয়েও আমি জায়গাটাকে ওয়েট রাখতে পারি। আর রুমের টেম্পারেচার যদি 26 to 28-এর মধ্যে থাকে, ময়েশ্চার থাকলে আমার এরিয়াটা ড্রাই হবে না, তাহলে আমি এই ক্রাস্টিং অ্যাভয়েড করতে পারবো। এছাড়া যদি কয়েক ড্রপ রিঙ্গার ল্যাকটেট বা নর্মাল স্যালাইন বা হাইপোটনিক স্যালাইন এভরি 2 থেকে 3 ঘন্টা অন্তর দিতে পারি, তাহলেও আমার জায়গাটা ময়েস্ট থাকবে, ট্রেকিয়াল এরিয়াটা। ডিক্যানুলেশন মানে খুলে ফেলা, বা পেশেন্টও অনেক সময় করে ফেলে, বা টিউব করার পরে দেখা গেল আমার কাজ মিটে গেছে, এমার্জেন্সি দরকার ছিল, এখন আবার পেশেন্ট নর্মাল পজিশনে ফিরে তো এসছে, তাহলে আমি ক্যানুলা রিমুভ করব, ওকে। এটা জাস্ট একটু পড়ে নাও, এত ডিটেলস তোমাদের লাগবে না, জাস্ট পড়ার জন্য দিয়েছি, না বুঝলে বলো, এটা প্রসিডিওরে দেখানো হবে।
কমপ্লিকেশন অফ ট্রেকিওস্টমি। ট্রেকিওস্টমি থাকলে কী কী কমপ্লিকেশন হতে পারে? তাহলে ইমিডিয়েটলি কিছু হবে, আর লেট কমপ্লিকেশন কিছু হবে, আর ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিকেশন কিছু হবে। ইমিডিয়েট কী হতে পারে? হেমারেজ, আমরা সবাই জানি, অ্যাসপিরেশন অফ ব্লাড, ইনজুরি টু রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, ইনজুরি টু এপিক্যাল প্লুরা, ইনজুরি টু ইসোফেগাস, আর অ্যাপনিয়া। ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশন কী হতে পারে? হেমারেজ, অ্যাসপিরেশন, যেগুলো এক্ষুনি পড়লাম। নেক্সট ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিকেশন, মানে কয়েক ঘন্টা পর থেকে, সেম হেমারেজ, ডিসলসমেন্ট অর ডিসপ্লেসমেন্ট অফ টিউব, ব্লকিং অফ টিউব, সাবকিউটেনিয়াস এমফাইসিমা, ট্রেকাইটিস or tracheobronchitis with crusting in trachea, pulmonary infection and wound infection and granulation. Late complication, same hemorrhage, laryngeal stenosis, tracheal stenosis, tracheoesophageal fistula, persistent tracheocutaneous fistula, keloid or unsightly scar at tracheostomy site, and lastly difficult decannulation, মানে ট্রেকিয়াল রিমুভাল করা সমস্যা হয়ে পড়ে। তাহলে প্রসিডিওরটা একটু দেখে নাও। প্রসিডিওর কিন্তু পড়া হয়ে যাচ্ছে। জ থ্রাস্ট, এয়ারওয়ে দেখো এখানে ব্লক হয়ে আছে, ঠিক আছে, এটা এয়ারওয়ে। জাস্ট চিনটা যদি লিফট করো, হেড ডাউন করো, তাহলে দেখো এয়ারওয়ে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ওকে, নেক্সট ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল এয়ারওয়ে। এবার এয়ারওয়েটা ইনসার্ট করা হলো, তাহলে বেশ এয়ার এখান থেকে যাবে। ওকে, টাংটা সরে গেল, তুমি ফেস মাস্ক দিয়েও অক্সিজেন দিতে পারো। নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল এয়ারওয়ে, দেখো নাক থেকে এয়ারওয়ে দিয়ে এরোফেরিংসে অক্সিজেন দেওয়ার এটাও আরেকটা প্রসেস, এখন আর এভাবে করা হয় না। ল্যারিঞ্জিয়াল মাস্ক এয়ারওয়ে, এভাবেও অক্সিজেন দেওয়া যায়। দেখো মাস্কটা ওরালি ইনসার্ট করে ল্যারিংসের কাছে এসে এয়ারওয়েটা থাকলো, সেখানে কাফ ইনফ্লেট করা হলো। ওকে, তারপরে অক্সিজেন দিয়ে আমরা অক্সিজেন ডেফিসিটটা ওভারকাম করার চেষ্টা করব। ট্রান্সট্রেকিয়াল জেট ভেন্টিলেশন, দেখো ট্রেকিওস্টমি টিউব, একটা আইভি ক্যাথেটার সিরিঞ্জ দিয়ে ইনসার্ট করা হয় কোথায়? ক্রিকোথাইরয়েড মেমব্রেন অ্যান্ড ডিরেক্টলি কর্ডেন হলো। তারপরে এবার নিডলটা উইথড্র করা হয় আস্তে আস্তে করে, পজিশন মেনটেন করা হয় ট্রেকিয়াল ক্যাথেটারে, তারপর জেট ভেন্টিলেশন স্টার্ট করা হয়। সবগুলোই আমরা যা পড়ছি সবই এয়ারওয়ে ম্যানেজমেন্ট। দেখো অক্সিজেন আউটলেট, এখান থেকে টিউব, অক্সিজেন টিউব, এখান থেকে অক্সিজেন, এটা দিয়ে আমি ফ্লোটা মেনটেন করতে পারবো। এন্ডোট্রেকিয়াল ইনটিউবেশন, এখানে কি তুমি ল্যারিঙ্গোস্কোপ বলে এটাকে, ল্যারিঙ্গোস্কোপ দিয়ে আমি ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি ল্যারিংস। এবার জ থ্রাস্ট করলেই এয়ারওয়ে ক্লিয়ার হয়ে গেল, তখন আমি এন্ডোট্রেকিয়াল টিউব অ্যাকর্ডিং টু সাইজ, পেশেন্টের সাইজ বা ল্যারিংসের ডায়ামিটার ওয়াইজ আমি টিউব সিলেকশন করে সেটাকে ইনসার্ট করব। এটা পুরোটাই কিন্তু অ্যাসিস্টিং প্রসিডিওর এক্সেপ্ট ট্রেকিয়াল কেয়ার, ট্রেকিয়াল ড্রেসিং। ওকে, এমার্জেন্সিতে অনেক সময় হয়তো এন্ডোট্রেকিয়াল ইনটিউবেশন করতে হতে পারে, তোমরা যখন শিখে যাবে অবশ্যই করতে পারবে, কিন্তু উইথ সুপারভিশন। নেক্সট
ক্রিকোথাইরোটমি বা ল্যারিঙ্গোটমি বা মিনি ট্রিকিওস্টমি, সেম জিনিস ডিফারেন্ট নাম। ওকে, ছবিগুলো দেখেই বুঝতে পারছো এগুলো আগেও দেখেছো। থ্যাংক ইউ। একটু কঠিন, ট্রেকিওস্টমি তোমরা ওয়ার্ডে দেখলেও দেখতে পারো, কিন্তু আইসিইউ আইটিইউ বা ওটিতে প্রচুর দেখতে পাবে, তখন আরও ভালো করে শিখতে পারবে। ঠিক আছে, একটু বইটা পড়ে নাও, আমি তারপরে টাস্ক দেব। এখন কিছু বলবো না, টাস্ক দিলে যেন আমি টাস্কটা পাই। ওকে, আচ্ছা ওকে, আমি টাস্ক বলে দিচ্ছি। কেয়ার অফ এ পেশেন্ট উইথ ট্রেকিওস্টমি টিউব। ওকে, 5 নম্বরের শর্ট নোট, 10 মিনিট টাইম। ওকে, বাই।